पंजाब दे आवाम ने, पंजाब दी जनता ने लाई है कि जिहड़े अपने दुख दर्द ने वो जिहड़ा निज़ाम काबज बैठा है सरकार दे उपर ਉਹਦੇ तक ਆਪਾਂ अपने दुख दर्द पहुँचाइए। और अज मेरा साथ दे रहे ने मेरे नाल पंजाब दी विधान सभा के अंदर रोपड़ की जिहड़ी नुमाइंदगी करते ने सरदार अमरजीत सिंह जी संदोआ साहब और उन्होंने नाल सरदार कुलवंत सिंह जी पंडोरी साहब जिन्होंने बहुत लंबा समा अजीत दे विच पत्रकारी भी की और फिर महल हल्का महल कलां के लोगों ने ड्यूटी लाई इन्हों की पंजाब की विधान सभा के अंदर। सो MLA ने महल कलां तो सरदार कुलवंत सिंह पंडोरी साहब, सरदार मनजीत सिंह जी बिलासपुर साहब, ये भी इन्होंने भी बहुत देर नामा निगारी की, लगभग 30 साल के करीब अजीत दे विच। और पंजाब की विधान सभा के अंदर मेरे साथी ने MLA ने निहाल सिंह वाला तो सरदार मनजीत सिंह जी बिलासपुर साहब। तो अज असी चन्नी सरकार पंजाब के लोगों नूं जिहड़ियां कहानियां सुना के, पंजाब के लोगों नूं अल्फ लैला दे अध्याय पढ़ के टाइम टपाउण दी जिहड़ी गल कर रही असीं उत्ते कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। और जिहड़े सवाल वो साडे नहीं हैं, वो कुलतार सिंह दे नहीं है, वो पंजाब की आवाम के सवाल ने। वो साडा जिहड़ा नासूर बन चुकिया है, जिहदे करके साडे पंजाब के अंदर किन्नी देर अशांति रही, हुण भी रातां नूं नींद नहीं आउंदी। किड्डा वड्डा इशू है साडा, बेअदबी का इशू। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी हुई, पवित्र गीता की बेअदबी हुई, मुकद्दस कुरान की बेअदबी हुई। सरकार किन्नी सीरीयस है उहदे, पंजाब सरकार किन्नी सीरीयस है उसे। वो जेड़े अफसरां ने उस समय सही तरीके नाल काम नहीं किया, बादल सरकार दे कहण ते, या मैं तो कहूँगा बादल परिवार दे कहण ते इन्वेस्टिगेशन नूं डीरेल करने की कोशिश की। ਜਿਹੜੇ लोग इंसाफ मंगते सी उन्हां नूं ही इन्हां केसां दे विच फसाउण दी कोशिश की। रुपिंदर ते जसविंदर नूं ISI दे नाल जोड़न दी कोशिश की। अगर हुण दे DGP साहब उदों आपदा काम सही तरीके नाल करदे तां ना इन्ना डिले होना सी ते हुण ताईं अंजाम ते भी पहुंच जाना सी। और जिहड़े अफसर पोलीटिकल लोगों के हथ ठोके बन के काम करते रहे है, तुसीं उन्हां नूं फिर DGP लाउणे हो, ये कितना तर्कसंगत है। उस तो बाद सरकार के बने हुए केस नूं डिफेंड करना है एडवोकेट जनरल ने, और ये वो एडवोकेट जनरल पंजाब सरकार ने लाए हुए ने जिन्हां ने सब तो इंपॉर्टेंट केस ने साडे, भावें बेअदबी का केस होवे, भावें बहबल कला गोली कांड का केस हो जिथे शहीद गुरजीत सिंह कृष्ण भगवान सिंह शहीद होए ने, जिथे संगत नूं फिर फसाउण की कोशिश की गई, जिथे द्वारा फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए गए कोटपूरा गोली कांड के लई। और उन्हां फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने वाले अफसरां नूं सुमेध सैनी एंड कंपनी नूं प्रॉपरली डिफेंड किया, जिन्हां ने सरकार के पक्ष नूं कमजोर किया। उत्थे पता नहीं किस तरह की मैनेजमेंट इन्होंने की होएगी, और उन्हां नूं तुसीं एडवोकेट जनरल लाता। सो इस तो साडा दिल टुटिया। सानूं नहीं लगता कि पंजाब सरकार बेअदबी दे कोई हल ते पहुंचने की कोशिश कर रही है। नहीं तो 50 लाख रुपया जिहड़ा शख्स के खाते च आया सी, उहदी मनी ट्रेल ही कट लेंदे, क्योंकि उस शख्स ने साडे श्री नरेश यादव जिहड़े ऑनरेबल MLA ने दिल्ली दे, उन्हां ते कुरान शरीफ की बेअदबी करने का झूठा इल्जाम लाया सी। ये सरकार बिल्कुल सहमत नहीं, ना बिल्कुल सीरीयस नहीं है, ना तो हुण वाली सरकार ते ना ही बादल सरकार। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ लगता भी हजे तक भी बादलों की सरकार ही चल रही है, क्योंकि उन्होंने किए हुए काले कारनामे ते कोई एक्शन ही नहीं लै रहे। नंबर 2, साडा सब तो बड़ा इशू बेरोजगारी है पंजाब का। और पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार तो वादा करके आई सी घर घर नौकरी देने का। 4.5 साल चन्नी साहब तुहाडी सरकार रही कांग्रेस की, 4.5 साल की तुसीं इस बारे घर घर नौकरी देने वास्ते काम किया? ਉਹਦੇ वास्ते कदों तुसीं वाइट पेपर जारी करोगे? 4
कि किन्ने साडे बेरोजगार होर हो गए ने, किन्ने रोजगार बंद हो गए ने, ते फिर तुसीं बेरोजगारी भत्ता देण दी गल भी कीती सी। कित्थे आ ਉਹ 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता? तुसीं क्यों नहीं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, क्योंकि बेरोजगारी अज इन्नी मतलब बहुत ज्यादा विकराल हो गया इस बेरोजगारी का जिहड़ा सीन है पंजाब दे विच, और कोविड तो बाद तो बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गया। वो साडे बच्चे जिन्हां ने जान तली ते धर के कोविड के मरीजों की सेवा की सी, साल साल 2-2 साल उन्होंने काम करवा के तुसीं हुण उन्हां नूं नौकरियों कढता कि ये तुहाडा, और वो धरने ते बैठे फरीदकोट मैडिकल कॉलेज दे विच, कि ये तुहाडा मॉडल घर घर रोजगार देने का मॉडल है? सो मैं चन्नी साहब नूं कहना इस ते वाइट पेपर मैं मंग करता चन्नी साहब तो, ऑनरेबल सीएम ने साडे हो इस ते भी वाइट पेपर जारी करन। माफिया राज बारे पंजाब सरकार की कदम चक रही है, चन्नी सरकार की कदम चक रही है? शराब माफिया एक ऐसा माफिया जिन्हें कमाई की है जदों लोग भुखे मर रहे सी। कित्थे है तुहाडा इलैक्शन मैनीफेस्टो दे विच कीता होया वादा कि असीं सरकारी कारपोरेशन बनावांगे? कित्थे है रेत माफिया? जिस दिन सरकार बदली है पंजाब दे विच, या तो 17 वेले जदों सरकार बदली सी उदों रात नूं बंद होए सी टिप्पर चलने बादलों दीआं बसां, ते या जिस दिन चन्नी सरकार ने सौं लैनी सी उस दिन बंद होए सी। लेकिन उस तो बाद होर जोर शोर नाल चल पिया रेत माफिया, तुहाडा होर जोर शोर नाल चल रहा है, और रेता पहला नालों भी महंगा हो गया। तो चन्नी साहब कित्थे गई तुहाडी जिहड़ी माइनिंग कारपोरेशन बनाउण दा वादा? कित्थे गया तुहाडा लीकर कारपोरेशन बनाउण दा वादा? सिद्धू साहब किहड़ियां गल्लां करदे हो तुसीं? ये वादे पूरे होने चाहिए ने। किसानां ते खेत मजदूरां दी जिहड़ी संपूर्ण करजा माफी की तुसीं गल कीती सी, और ਉਹਦੇ करके किसानां दा जिहड़ा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया लोन का, जिथे उन्होंने 3% सबसिडाइज लोन मिलता सी ਉਹਦੇ ਲਈ भी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। लोग डिफाल्टर हो गए हैं। तुसीं किस तरह सिरे लाओगे? किहड़े खेत मजदूर की तुसीं करजा माफी की है? किन्नियां दी की है? पंजाब सरकार तो असीं मंग करते हैं चन्नी सरकार तो कि तुसीं इलैक्शन मैनीफेस्टो ना पढ़ी जाओ। हुण हाले भी तुहाडे कोल समां है। अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन की सरकार दे विच इस तरह के कीर्तिमान स्थापित करते सी कि दिल्ली दे लोग उन्हां दी जिंदगी करप्शन बिल्कुल खत्म हो गई सी दिल्ली दे विचों। सो तुसीं भी मॉडल बना सकते हो, लेकिन तुहाडी ना तां तुहाडी नीयत है ना ही तुहाडे कोले नीति है। अगर है तो किरपा करके तुसीं पंजाब दे लोकां नूं दसो, असीं सब तो वध स्वागत करांगे तुहाडा। और मैं बेनती करदा जे तुसीं नहीं करना ना करजा माफी, संपूर्ण करजा माफी, साडे पंजाब दे किसानां दी जिहड़े आत्म हत्या कर रहे हैं, मंडियां च रुल रहे हैं, अज भी फसल नहीं विक रही, झोने की फसल रुल रही है, अगली फसल वास्ते DAP नहीं मिल रही। जे तुसीं उन्हां दी करजा माफी नहीं ना करनी, जे तुसीं खेत मजदूरां दी करजा माफी नहीं करनी, तो कम से कम माफी तो मंग लो, खुद तो माफी मंग लो कि असीं तुहानूं गुमराह कीता सी। असीं भी अमित शाह वांगू, मोदी साहब वांगू जुमले दिते सी, और 4.5 साल दे विच तुसीं किन्ना करजा माफ कीता, इहदे लई भी पंजाब दे लोकां नूं बिल्कुल दसो। और किहड़े-किहड़े घर जिथे 70 वछे ने उन्हां नूं तुसीं किहड़ा दा कोई फायदा कीता, अगे तो खुदकुशियां ना होण, इहदे लई तुसीं की कदम चुके जानी साहब, ये भी काइंडली सानूं तुसीं दसो। नशा घर घर वड़ गया। अज हालात ये ने, मावां आपदे बच्चों तो आपदे कन्न बचाउंदियां। मावां मैनू मिल के कई मावां ने कहा, प्यो तो अजे सख्त हो जाता, मां जे उहदा बच्चा डाकू भी होवे ना तां भी कोई सख्ती नहीं करती। लेकिन अज हालात ये है, मावां ये कहंदियां सानू साडे बच्चों तो बचा लो, मावां ये कहंदियां साडे बच्चों नूं तुसीं जेल भेज दिओ, मावां ये कहंदियां आ चिट्टे दी जिहड़ी बीमारी लग गई है इहनूं दूर करो। और तुसीं हल की कर रहे हो इहदा? तुसीं जिहड़े अमली ने बेचारे, जिहड़े मरीज ने, वो मरीज है जिन्हां लोकां नूं तुहाडे वर्गे लोकां ने
एस्टैबलिश पोलिटिकल क्लास ने यह बीमारी लाती है चिट्टे की, सिर्फ पैसे की खातर, चंद सिक्कियां की खातर तुसीं उन्हां नूं मरण ते मजबूर करता, तुसीं उन्हां दे परचे देई जांदे हो। करोड़ां दा घपला होया, जिहड़ी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਰਹੇ? ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, 2017 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਔਰ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕੀ ਉਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਹੀਨ ਬੱਚੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 2500 ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਹੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ IAS ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ PCS ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਊ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਊ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ 5 ਨੁਕਤੇ, ਕਦੇ 18, ਕਦੇ 13, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2500 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਫੜੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਕਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੱਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ ਚਲਾ ਲਈ, ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਓ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਲੱਭਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ, ਏਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ, ਰੇਤਾ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ 2-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ,
ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਵੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰਲਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਤਾ, ਏਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ। यूपी इलेक्शन को लेके जी सिंघू बोर्ड हत्याकांड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें निगम सिंघू के द्वारा एक दलित की हत्या कर दी? देखिए, पहली बात तो ये है जिसकी हत्या की गई वो निहंग सिंह बाणे में था और निहंग सिंह द्वारा हुई है। और सिख धर्म में जो जिसको आप दलित बोलते हैं उसको सबके बराबर पेडिस्टल पर बिठाया जाता है। सिख धर्म में कोई दलित नहीं होता, कोई स्वर्ण नहीं होता, सभी बराबर। लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा है इसे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी है, बीजेपी का तो सिस्टम ही ये है कि कोई भी जब जनतक मांग उठती है, चाहे संविधान को बचाने की बात हो, देश को बचाने की बात हो, किसी कारोबार की बचाने की बात हो, पर्यावरण को बचाने की बात हो, तो उसको ये या तो पाकिस्तान से जोड़ देते हैं या किसी धर्म विशेष से जोड़ देते हैं और उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज कुछ फोटोग्राफी दिखाई दी हैं जिसमें कुछ लोग जिनका रोल पंजाब में और देश में ठीक नहीं रहा, उनकी फोटोग्राफी उनके साथ शामिल हुई है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। इसको सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे तो हमें बहुत से इससे क्लू निकल सकते हैं। हो सकता है जो बीजेपी और अकाली दल की सरकार के समय में जो पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई थी, पंजाब के लोगों को मरवाने की कोशिश की गई थी, मुकद्दस कुरान की बेअदबी की गई थी, पवित्र गीता की बेअदबी की गई थी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी की गई थी, उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा चाल हो, क्योंकि उस समय भी किसान आंदोलन पंजाब में जोर पकड़ रहा था। यूपी इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100% ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਆਪ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਸੌਖੇ ਕੀਤਾ, ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ MLA ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਲ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਦਾ, ਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੋ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾਮਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਤਲਾ, ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰੂਪ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ,
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਮੋਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ।